A very good morning to all. On the today's lecture, we are going to start the last content of the, you can say the last content of the chapter number 1, that is Introduction to the Managerial Economics. In this chapter, in this content, we are going to study what is the problem which is faced by the manager, whether it is related to production unit, whether it is related to the agriculture or any other firm. The problem faced by the manager are somehow same, right? So here we are going to study the 10 challenges, or you can say the problems in front of every manager. Here you can see that if you are hired as a manager or the promoted, you are in a new role and you are in the place that how exciting is this, I am appointed as a manager, but there are number of responsibilities on your head. That responsibility we already studied in the last content. It's an existing new challenge, but there will be struggle whether you like it or not. Means whenever you are appointed as a manager, in front of you there are number of things, number of struggle, number of responsibility and number of code of conduct you have to follow. Whether you liked it or not liked it, you are the employee, you are the worker for that particular unit, so you have to follow all these things. The key more than the anything is to change your mindset and get into the new way for approaching to the work. Here there are 10 challenges for the every new manager which he faced. One is the failure to set the clear goal and expectations. Whenever you are appointed as a manager, you are the higher authority and hence you have to set some goals regarding success of the particular business unit. But sometimes you fail to set that goal because it is not that business unit is not run on your only on you basis or the yourself only. It is depend upon the other persons who are you can say them the stakeholders, आणि मग त्यांची सुद्धा त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन असणं खूप गरजेचं आहे. एखाद्या मॅनेजरनं ते ठरवणं आणि ते फॉलो करणं हे तितकंसं शक्य होत नाही, बिकॉज बिझनेस युनिट आर ऑन द ह्यूज बेसिस. लक्षात, तिथे खूप जण तिथे इन्व्हॉल्ड असतात. सो लॅक ऑफ क्लॅरिटी ऑन द जॉब कॉज कन्फ्युजन बिटवीन एम्प्लॉई अँड देअर मॅनेजर, leading to the disappointment on the both side. Means lack of clarity of the job because the confusion between employees and their manager, leading to the disappointment on the both the side. Next one is, for that you have to set the goals. Next, the poor time management. Somehow you set the goals, you set the code of conduct, you administration is you maintain the administration, it must be in a discipline, but sometimes your employees not give you the accurate backing. In the addition to managing your own task, you have to manage the entire team, putting out the fire and dealing with their problems. For that, some you can say the solutions are given or the tips are given. Block time of your own calendar, make it the clear to employee that there are the certain time for them ओनली फॉर यू. मीन्स कसं होतं, लक्षात घ्या की एखादं काम त्या टाईम मॅनेजमेंटमध्ये होणं हे खूप जास्त गरजेचं असतं. कारण कसं पुढच्या आपण ॲज अ मॅनेजर म्हणून काम करत असलं तरी सुद्धा पुढं ऑथॉरिटी असते, त्यांना आपल्याला उत्तरं द्यायची असतात, तिथं आपल्याला ते वर्क कंप्लीट करायचं असतं. सो तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉईला सुद्धा कुठलंही काम अलॉट करत असताना टाईम लिमिट द्या की ह्या टाईम लिमिटमध्ये यू हॅव टू कम्प्लीट इट. तर हा मुद्दा तिथे दिला आहे, पुअर टाईम मॅनेजमेंट. इन द ॲडिशन टू मॅनेजिंग युअर ओन साईड टास्क, यू हॅव टू मॅनेज द एंटायर टीम. म्हणजे तुम्ही तुमचं टायमिंग मॅनेज करा, पण तुमच्या हाताखाली जे काही सबऑर्डिनेट काम करतात त्यांचं सुद्धा टाईम मॅनेज करणं इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राईट. ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, कारण शेवटी ते सबऑर्डिनेट आहेत, ते थोडंसं इकडं तिकडं करणारच. सो तुम्ही त्यांच्याकडनं करून घेणं म्हणजे काम करणं इज व्हेरी इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट टू मेक पीपल वर्क हे खूप अवघड असतं, लक्षात घ्या. सो प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही टाईम लिमिट फ्रेम करा, असं त्यांनी तिथं सांगितलेलं आहे. इन ॲडिशन टू मॅनेजिंग युअर ओन टास्क, you have to manage an entire team, putting out the fire and dealing with their problems. Next is all about unclear or the inconsistent communication. Employee need to know they can trust what they are saying is to be ट्रू. म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होतं की मॅनेजर डायरेक्ट एम्प्लॉईशी बोलत नाही. एखादी नोटीस असेल, एखादं वर्क रिगार्डिंग काय असेल तर तो ते नोटीस थ्रू किंवा ईमेल थ्रू किंवा सबऑर्डिनेट थ्रू
थर्ड पार्टीला तिथं ट्रान्सफर करतो. बऱ्याच वेळेस दॅट थर्ड पार्टी इज नॉट हॅव्हिंग द ट्रस्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर नोटीस, की मॅनेजरनंच हे सांगितलेलं आहे का. मिसकम्युनिकेशन बऱ्याच वेळेस होतं, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आर देअर, आणि त्यामुळे मग कम्युनिकेशन प्रत्येक डेला होणं इट इज नॉट पॉसिबल. मग लॅक ऑफ कम्युनिकेशनमुळं सुद्धा बरेचसे तिथं लॅक्युना राहतात, कामामध्ये कमतरता भासू शकते. तर हा मुद्दा तिथे दिलेला आहे. अनक्लिअर ऑर द इनकन्सिस्टंट कम्युनिकेशन. एम्प्लॉय नीड टू दे कॅन ट्रस्ट what you are saying to be true. The next is you have to work for the tip for that is the work on your messaging and make a crystal clear as a possible. Next is the pressure of performs. आता आजकाल तर तुम्हाला माहीतच आहे, युअर प्रमोशन्स, युअर सॅलरीज डिपेंड अपॉन द परफॉर्मन्स बेसिस. सो यू हॅव टू इम्प्रूव्ह युअर परफॉर्मन्स, यू हॅव टू सेट द टार्गेट रिगार्डिंग युअर परफॉर्मन्स अँड यू हॅव टू फॉलो ॲज पर दिस. Pressure to perform means you were just given and the incredible opportunity and now you want to show that you were the worth of it. म्हणजे इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तर you were not just given the incredible opportunity or now you want to show where the worth of it. परफॉर्म तुम्हाला केलंच पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला यू हॅव टू सेट द टार्गेट फर्स्ट अँड यू हॅव टू फॉलो, यू हॅव टू टेक अ स्टेप्स रिगार्डिंग दॅट पर्टिक्युलर टार्गेट ॲज वेल. For that you have to be a calm, you have to be the relaxed, and then only you can, and for that main agenda is to set the target, set the object, then only you can do the more performance or you can do your best. Next one is the shifting from the co-worker to the boss. Picture is this, you are close to your co-workers and suddenly you are promoted as being the manager. You are no longer one of them. आणि आता शिफ्टिंग ऑफ द कोवर्कर टू द मॅनेजर जेव्हा होतं तेव्हा मात्र हँडल करायला खूप सोपं अवघड जात असतं. कारण कसं असतं, त्यांच्याबरोबर आपण काम केलेलं असतं, वी आर व्हेरी क्लोज टू देम अँड देन वी आर अपॉइंटेड ॲज अ मॅनेजर. ॲट दॅट टाईम यू कॅनॉट बिहेव लाईक अ स्ट्रिक्ट, म्हणजे अकॉर्डिंग टू युअर इथिकल अँड मॉरल व्हॅल्यूज यू कॅनॉट ॲक्ट ॲज अ स्ट्रिक्ट. बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट युअर बिझनेस युनिट यू शुड बी स्ट्रिक्ट. म्हणजे तुम्हाला तिथं स्ट्रिक्टली फॉलो, तो माझा मित्र आहे, तो माझा जवळचा आहे, आम्ही एकत्र काम केलं आहे असं म्हणून चालणार नाही. कामाच्या तिथं काम, पर्सनल लाईफच्या तिथं पर्सनल लाईफ. मीन्स यू हॅव टू फॉलो दॅट बिझनेस रूल्स, यू नो इट ऑल्सो नोन ॲज अ बिझनेस इथिक्स. यू कीप युअर प्रोफेशनल लाईफ डिफरंट अँड पर्सनल लाईफ डिफरंट. दिस इज गिवन इन हिअर. पिक्चर दिस, you are close to your co-workers and suddenly you are promoted as being the manager. Now it is no longer one of them. Then the problem is arise how to you can say how we behave with them. It should be liberal or strict. तर कंपनीचं म्हणलं की तुम्ही तिथं स्ट्रिक्ट राहिलाच पाहिजे. अपार्ट फ्रॉम दॅट यू आर अ क्लोजर वन, त्याच्यानंतर तुम्ही काय करता दॅट इज युअर पर्सनल लाईफ. बट बिफोर दॅट यू शुड बी ॲक्ट ॲज अ professionals. Next you need to learn how to separate the work from the friendship and there is a time and place for both. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, you keep your professional and personal life at a different places. Next one is a hiring. Hiring is tough. Hiring is especially through the new manager that has never done before. Hiring new employees is the very difficult task for the new manager because he does that work at very first time. So number of complications, number of curiosity in his mind arises, which one will be beneficial for my business unit. Sometimes the selections are failed, त्याच्यासाठी तोच रिस्पॉन्सिबल, ही इज सोल अँड होल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तर अशा वेळेस तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे की हायरिंग इज द टफ. हायरिंग इज स्पेशली टफ फॉर द न्यू मॅनेजर अँड हॅव द नेवर डन this before. He doesn't does it, म्हणजे he was an employee, so hiring that task is not done by him in the past, so it is totally new for him. आणि त्याच्यामध्ये कसं होतं लक्षात घ्या, हायरिंग करत असताना ॲज पर द क्वालिफिकेशन, ॲज पर द परफॉर्मन्स आपण तिथं करत असतोच की, परंतु तरीसुद्धा मोस्ट ऑफ द टाईम तिथं काय होतं की सिलेक्शन्स जर चुकले तर मात्र सोल अँड वोल हेच रिस्पॉन्सिबल तिथं असतात. तर हा मुद्दा त्यांनी तिथं दिलेला आहे. हायरिंग द टफ, हायरिंग द स्पेशली थ्रू द न्यू मॅनेजर टू द नेवर डन बिफोर. ओके, त्याच्यानंतरचा जो काही मुद्दा आहे त्याच्यासाठी टिप काय दिलेली आहे बघा. यूज द स्ट्रक्चर इंटरव्ह्यू वेअर द कॅन्डिडेट आर आस्क द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन विच एस्पेशली वे टू इव्हॅल्युएटिंग द रिस्पॉन्सेस. की अशा वेळेस जेव्हा तुम्हाला हायर करायचं असेल ना, यू हॅव टू टेक द इंटरव्ह्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इट इज ऑल्सो नोन ॲज द स्ट्रक्चर इंटरव्ह्यू, की त्या कॅन्डिडेटकडनं त्यांची
मेंटॅलिटी समजून घ्या. दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी ऑर दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ ओनली. म्हणजे कंपनीच्या सुद्धा भल्यासाठी काम केलं पाहिजे, स्वतःच्या भल्यासाठी प्रत्येकजणच काम करत असतो. मग इफ यू वॉन्ट टू चेक दॅट मेंटॅलिटी इन दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस पर्सन, तर हे तुम्हाला तिथं माहीत पाहिजे. यूज द स्ट्रक्चर इंटरव्ह्यू वेअर द कॅन्डिडेट आर आस्क द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन विथ द specific way for evaluating the responses. Next is the firing. Firing, sometimes you have to fire the employees. जसं हायरिंगचं तुम्हाला ऑथॉरिटी आहे, तुम्हाला काढून टाकायचाही अधिकार, आणि मग तिथं तुम्हाला खूप जास्त रिस्क घ्यावी लागते. फायरिंग इज टफ थिंग टू डू फॉर एनीवन. इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह इश्यू दॅट टेकन अ लॉट ऑफ इमोशन. इमोशन अपार्ट फ्रॉम दॅट थोडीशी रिस्क पण इथं असते की तुम्ही एखाद्या व्यक्तीनं काम चांगलं केलं नाही म्हणून फायर करून टाकलं, काढून टाकलं कामावरनं, तर इट इज व्हेरी इमोशनल थिंग, कारण त्याची एक इमोशनल अटॅचमेंट त्या फर्म बरोबर असते. मग ही विल टेक इट ॲज अ पर्सनल. अशा वेळेस तर रिस्कसुद्धा येऊ शकते की बाबा कसं फॉलो करणार आहे, कसं तो ट्रीट करणार आहे. कारण जर त्याचं व्हॅलिड रिझन असेल तर इट्स ओके, परंतु बऱ्याच वेळेस यू नो इन द कॉर्पोरेट एरिया देर आर नंबर ऑफ पॉलिटिक्स अँड ड्यू टू दॅट पॉलिसी इफ यू आर फायरिंग समवन, तर इट विल क्रिएट समटाईम्स डिस्प्यूट, समटाईम्स द काउंटर पार्टी टेक इट इमोशनली. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी दिलेला आहे की हायरिंग अँड फायरिंग आर बोथ इम्पॉर्टंट वर्क हॅज बीन डन बाय द manager. Next, try your best to make the team decision. If you meet with your team regularly one and one, you shall able to get the sense of who work well and who doesn't. मग ह्याच्यासाठी तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स डिसिजन न घेता यू मीट देम अँड टेक द डिसिजन. केबिनमध्ये बसून तो माणूस काय करतो हे तुम्हाला कळणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचं त्याच्याबद्दलचं दुमत काय असेल, तिथं आपण काय म्हणू की बायस त्याचं जर मत असेल तर तो आज जाऊन मॅनेजरला काहीही सांगू शकतो. तर मॅनेजर शुड बी म्हणजे त्यांना शुड नॉट बी बायस की त्यांना तिथं कुणाबद्दल परसेप्शन उगीच बांधू नये. ही शुड गो टू द फील्ड वर्क, ही शुड मीट दॅम रेग्युलरली अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट ही कॅन इझिली अनालाइज तो वर्क करतोय का नाही. बऱ्याच वेळेस असं होतं, आता मी माझ्या बाबतीतही तुम्हाला असं सांगू शकते की बऱ्याच वेळेस काम करत असताना मलाही अनुभव येतो की काम करणारे कोण आणि काम न करणारे कोण हे बऱ्याच वेळेस ऑथॉरिटीला माहीतच नसतं. हे मधले जे लोक असतात ते अजून काही माहिती सांगतात, आणि मग बऱ्याच वेळेस ड्यू टू दॅट पॉलिटिक्स तिथं बरेचसे प्रश्न उभे होतात. आणि मग जर इफ यू फायर दॅट एम्प्लॉय ही विल टेक इट पर्सनली डेफिनेटली, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ही इज डुईंग दॅट वर्क ऑनेस्टली. आणि जर तुम्ही त्याला त्या पॉलिटिक्समुळं किंवा मिस्चिफमुळं किंवा बायसनेसमुळं जर तुम्ही त्याला काढून टाकत असाल तर डेफिनेटली इट विल क्रिएट द डिस्प्यूट अँड इट विल अफेक्ट ऑन युअर चेअर अँड सो, कारण तुम्ही त्याला व्हॅलिड रिझन न देता काढताय. सो ही विल टेक ॲक्शन अगेन्स्ट यू, ही विल सू यू इन द कोर्ट ॲज वेल. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट, म्हणून तो तुम्हाला तिथं कोर्टामध्ये सुद्धा न्यायची त्याची ताकद असू शकते. म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत. सो यू शुड बी केअरफुल. इफ यू वॉन्ट टू फायर एनीबडी हू इज नॉट वर्किंग वेल और हुज परफॉर्मन्स इज टोटली डाऊन, देन गिव्ह हिम अ व्हॅलिड रिझन विथ द प्रूफ, नॉट बाय आय एम हिअरिंग इट बाय समवन अँड आय एम हिअरिंग इट बाय समवन, नॉट ॲट ऑल. कुणाकडनं ऐकलं म्हणून मी तुला फायर करतोय, दॅट इज नॉट अ व्हॅलिड रिझन. Okay, if you really want to fire, show them a real cause, show them what is the reason behind it, then and then only it will be considered as a genuine. Otherwise तुमचा ॲज अ मॅनेजर म्हणून काही प्रॉब्लेम्स असू शकतील, म्हणून तुम्ही त्याच्या जॉबवर नाही येऊ शकत आहे. लक्षात घ्या, तुमचा जो काही प्रोफेशनल वाद आहे तो तुम्ही प्रोफेशनलच्या तिथं ठेवा, त्यांना काम केलं नाही तुम्ही तिथं दाखवा. तुमचं पर्सनल त्याच्याबद्दलचं काही अझम्पशन असतं. बऱ्याच वेळेस असं, आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की यू बी द मॅनेजर फ्रॉम द कोवर्कर्सपासून तुम्ही प्रमोट होऊन जाता, तेव्हा कोवर्करमध्ये एखाद्याच्याबद्दल आपल्या मनात एक शंका असते की बाबा हा माझी ह्याची कशावरनं ते वाद आहे, मग मी मोठा झाल्यावर ह्याला दाखवतो. ही मेंटॅलिटी इज नॉट वर्थ गाईज, हे लक्षात घ्या. यू आर अ मॅनेजर, यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, सो यू इवन द राईट इज गिवन टू यू हायर अँड फायर, म्हणून तुम्ही कुठल्याही फालतू रिझनसाठी फायर नाही करू शकत. अदरवाईज यू हॅव टू फेस. आणि आजकाल तर तुम्हाला माहिती आहे एम्प्लॉईजचे रूल्सचे काय ते खूप स्ट्रॉंग झालेले आहेत. दे कॅन सू यू इमिजिएटली इफ यू आर नॉट गिविंग, बिकॉज ऑनेस्ट असेल माणूस आणि जर तुम्ही त्याला फायर करत असाल तर ही विल नॉट टॉलरेट इट, ही विल कंप्लेंट अगेन्स्ट यू, ही विल शो हिज पॉवर टू यू अगेन. ही इज युअर एम्प्लॉय मीन्स इट इज ही इज व्हॅल्यूलेस और ही डज नॉट हॅव एनी पॉवर, असं तुम्ही म्हणू नाही शकत आहे. जर नियमात नसेल डेफिनेटली यू शुड टेक द ॲक्शन अगेन्स्ट them, पण त्याला तुम्ही यू हॅव टू चेक इट वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज ट्रूथ और एनी मिथ, देन अँड देन ओनली. अदरवाईज कोण तर तुम्हाला काय तर सांगताय आणि त्याच्यावर जर तुम्ही तर यू आर नॉट कॅपेबल ऑफ दॅट चेअर ऑल्सो माइंडेड गाईज. म्हणजे तुम्ही त्या खुर्चीवर बसायच्या लायकीचेच नाही आहेत जर तुम्ही जर दुसऱ्याचं ऐकून एखाद्याला फायर करत असाल तर. ठीक आहे, तर दिस इज ऑल अबाउट द फायरिंग. नेक्स्ट इज सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लेम्स, people problems. आता एम्प्लॉय म्हटलं की यू आर अ मॅनेजर फॉर द बिझनेस युनिट ॲज वेल एज द मॅनेजर फॉर दॅट एम्प्लॉईज. द सक्सेस ऑफ युअर बिझनेस फर्म इज नॉट इन युअर हँड ओनली बट इट डिपेंड अपॉन युअर एम्प्लॉय. इफ युअर एम्प्लॉई इज सॅटिस्फाईड they will give you their
100%. They increase their performance and it will definitely leads you towards the success. But if they have any problem, try to solve it. Other than that, काही मॅनेजरला असं वाटतं आय एम द ओनर, आय एम द मॅनेजर ऑफ द फर्म, तो त्याशी बोलत सुद्धा नाही, तो त्यांच्या कामाचं हे पण घेत नाही, त्यांचे काही प्रॉब्लेम्स असेल, यू हॅव टू सॉल्व इट ना. यू आर द मॅनेजर, यू आर द ऑथॉरिटी. दॅट एम्प्लॉई तुमच्याकडेच येणार आहेत, काही शंका असेल, काही अडचणी असतील तर यू आर ट्राईंग टू सॉल्व इट. इट इज इफ इट इज इन युअर हँड, try to solve it. If it is not in your hand, then leave it. I am not saying that you should involve in their personal problems also, not at all. If they have any problems related to the business unit, related to their profession, if it is in your hand, then try to solve it, otherwise leave it. This is the solving of the other problems. Is you are the part of the manager, part of the psychologist. Inevitably you are always trying to receiving. You are the part of manager, the part of psychologist. Inevitably you shall start receiving the complaint from the employee and start having the deals with their problem as well. म्हणजे त्यांच्या प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व करायचे आहेत, पण प्रॉब्लेम इज रिलेटेड टू देअर प्रोफेशन, इट इज रिलेटेड टू युअर बिझनेस युनिट ओनली, नॉट देअर पर्सनल व्ह्यूज. ओके. द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट द टिप्स इज गिव्हन. द अटॅक एनी इशू अर्ली on before it become the serious problem. Monthly one-on-one can great way to make sure that the problem doesn't last too long. Means if you have any, if तुम्ही जर तुमच्या एम्प्लॉईजला डे टू डे भेटत असाल तर you will realize what are the problem, and if there is any problem, trying to solve it before it becomes serious. It is very इम्पॉर्टंट थिंग दॅट मॅनेजर हॅव टू फॉलो, की सिरियसमध्ये टर्न होण्यापेक्षा जेव्हा ते लहान आहे मॅटर ते सॉल्व करायचं तिथं प्रयत्न करा. कारण तुम्हाला माहीतच आहेत, कारण मुलं मुली एकत्र काम करत असतात, नंबर ऑफ इश्यूज आर अरायजेस अँड यू हॅव टू सॉल्व इट ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, अदरवाईज इट विल बिकम अ सिरियस प्रॉब्लेम. माइंडेड. नाही तर तुम्ही म्हणाला दिस इज नॉट माय ड्युटी, आय एम अ मॅनेजर, आय कॅनॉट इन्व्हॉल्व इन दिस सच स्टफ. नो, it is the internal matter of your business unit, so you should be the part of it, you should be interfere into it and you should solve it. That is your main responsibility. Next one is getting the team to be productive. Everyone is different, require the different level of attention and work for the different ways as well. So you should follow that rules, की प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगवेगळी आहे आणि त्या कॅपॅसिटीनुसार वर्क त्यांना अलाउड करा. त्याच्यानंतर फॉर दॅट द टिप्स आर गिवन. वन इज क्रिएट द एन्व्हायरमेंट that good for everyone. Some people like working later, some earlier, some people like to being told what to do and some will like to left alone. बऱ्याच वेळेस असं होतं लक्षात घ्या, एखाद्याची कॅपॅसिटी असते, he can do his work properly within a short period, and on the other hand some persons are there, you have to just barricade on them or just push up them again and again to do the work. So the mentality is different. Just you have to acquire the knowledge, what is the skill of your employees, and then allow the work. Otherwise तुम्ही you cannot expect everything from everyone. ओके. प्रत्येकाचं स्किल वेगळं आहे, तो सगळ्यांकडनं सेम एक्सपेक्ट करणं इट्स अ रॉंग थिंग. प्रत्येकाची स्किल वेगळं आहे. एखादं काम 10 मिनिटात करू शकतो, एखादा कामाला अर्धा तास लागू शकतो, तर त्याच्याकडून काम करून घेणं इट इज युअर स्किल. यू आर द मॅनेजर ना, यू डोंट कंप्लेन दॅट ही इज नॉट डुईंग वेल, यू मेक हिम वर्क, you push him, do the work. You are appointed for that post, you have to do. You just promote him or the push up him means not that to you can say hammering करा, असं पण नाही आहे. गोड बोलून काही त्याला सांगून त्या पद्धतीनं काम करून घेणं. नाही तर तो करतच नाही, अशाचं कंप्लेंट करत बसला तर तुमचं बिझनेस युनिट पुढं जाणार नाही आहे. इन्स्टेड ऑफ रिव्हिलिंग द प्रॉब्लेम्स, ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. दॅट शुड बी द मेंटॅलिटी ऑफ मॅनेजर. ऑलवेज रिमेंबर गाईज, की त्याचा काही प्रॉब्लेम आहे तो जगासमोर रिव्हील करण्यापेक्षा तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी प्रयत्न करा. फॉर दॅट यू आर अपॉइंटेड ॲज अ मॅनेजर, नॉट की तुला दुसऱ्यांच्या चुका काढायला अपॉइंट केलेलं आहे. दॅट्स इट. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्यांनी सांगितलं लास्ट, नॉट अस्किंग फॉर अ हेल्प. मेनी फर्स्ट टाईम मॅनेजर विल वॉन्ट टू प्रूव्ह दॅट दे डोंट नीड एनी हेल्प इज द बिग मिस्टेक. ओके. फॉर दॅट सम टिप्स इज गिवन. डोंट बी शाय टू आस्क around for the help. Do whatever it takes to make you and your team is the best. You are looking for, you are doing the job for creating your image in the market of your business firm to success of your business unit. So don't feel shy to get the help from others. कुणाकडनं मदत घेणे म्हणजे अपमान असं समजू नका. इन्स्टेड ऑफ दॅट की बाबा माझं बिझनेस युनिट कसं पुढं जाईल, त्याच्यासाठी लागल ती मदत मी कशी घेईन, याच्यासाठी तुम्ही तिथं प्रयत्न करायचा आहे. This is all about the problems which is faced by the business manager. Apart from that, there are number of problems, but we just focused on these 10. Okay, on the next lecture, we are going to start our next chapter, till death.
you have to note down all the notes. For that I am sharing the PDF with you. The 2 PDFs I shared already on the group. I want your notes to be completed and it should be submit on the Google Classroom platform. For that, regarding class code I will provide soon, but you have the time till 5 January. You have to write down the notes of first chapter and submit it on the Google Classroom. That will be considered for your internal assessment, so be careful regarding completion. Thank you so much.